الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے نبی رحمت سراپائے رشد و ہدایت نبی آخر الزمان صاحب کون و مکان جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ پیش کیجئے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد حبیبنا شفیعنا سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے مسلمانوں کے حالات زار کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے اور روح کو تڑپا دے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میرے بزرگوں میرے دوستوں میری ماں بہنیں میں اردو میں تقریر کروں گا اور ہماری ماں بہنیں تو آج کل بھوجپوری گانا ہندی کا گانا اس کی زبانی یاد ہو جاتا ہے لیکن وہ قرآن و حدیث کی ہندی کی باتیں وہ سمجھ میں ان کی نہیں آتی. بہرحال اللہ ان کے ذوق کو سلامت رکھے اور ان کو طبیعت سلیمہ عطا فرمائے. میرے دوستوں میرے بزرگوں اس کائنات رنگ بو میں پوری دنیا میں آج ہم لوگ جو اپنی زندگی کے سانس لے رہے ہیں زندہ ہیں یہ سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اللہ یہاں کہلوا رہا. اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دو لوگوں سے. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی
آپ لوگوں سے کہہ دو. اللہ ڈائریکٹ لوگوں سے نہیں کہہ رہا ہے, اپنے نبی کے ذریعے سے کہلوا رہا ہے. اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی. جب نماز کا حکم دینا تھا تو رب کائنات نے ڈائریکٹ مومنوں سے خطاب فرمایا. جب روزہ کا حکم دینا تھا تو اللہ نے تمام مومنوں کے سامنے کہا کہ اے مومنوں, اے میرے بندو, روزہ رکھو, نماز پڑھو, حج کرو. اسلام کے جو بھی قانون کا حکم دینا تھا تو اللہ نے ڈائریکٹلی اپنے بندوں کو کہا. لیکن اللہ رب العزت اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ اے مصطفیٰ, اے میرے نبی, آپ لوگوں سے کہہ دو. کیا کہے اللہ کے حبیب, لوگوں سے کیا کہے؟ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ, کہے لوگوں اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو, اللہ رب العزت کو خوش کرنا چاہتے ہو, فاتبعونی, تو تم میری اتباع کرو, یعنی کہ رسول کی اتباع کرو, نبی کی باتوں کو مانو, نبی کے طریقے پر چلو, نبی کے سیرت و کردار کو اپناؤ. یحببکم اللہ, ادھر تم نبی کا غلام بنو گے, نبی کا عاشق بنو گے, ادھر اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. اب دیکھیے کارن, دیکھیے اللہ رب العزت اپنے نبی کے ذریعے سے کہلوا رہا ہے. آج جس نبی برحق کو اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کے لیے سب کچھ بنا دیا. سبحان اللہ. اللہ اسی وقت راضی ہوگا, خوش ہوگا جب ہمارے نبی خوش ہوں گے. جب تک نبی خوش نہیں, ناراض, تو اللہ بھی ناراض. اب یہ مسئلہ کیسا ہے؟ دوستی دیکھے ہیں, ایکٹا دوستک যদি তোমার গাইল দিতেন তো দুসরাটা দোষ মানুষের কথা হচ্ছে কি তোরে কেন গাইল তো বাদ দিছি না ইয়া ফির কি তাই কি তোর সঙ্গে গল্প হচ্ছে কজে তনে জনকার দোস্তি ছে তো খারাপ কইছেন তাতে এক খারাপ লাগিছে. जब एक दुनिया के दोस्त का हाल ये है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान अजीम में अपने नबी के जरिए से कहलवा कर लोगों को ये बतला दिया कि लोगों जमाना बदल सकता है, मेरी बनाई हुई तमाम चीज चूरा चूरा रेजा रेजा तो हो सकती है, लेकिन मुस्तफा को अगर नाराज करोगे, मुस्तफा को अगर नाराज करोगे, मेरे नबी को अगर नाराज करोगे तो फिर मैं कभी नहीं राजी हो सकता. आज हम मुसलमान हैं, नबी की उम्मत, बूढ़े भी, छोटे भी, जवान भी, सब कुछ. लेकिन हम अपने नबी को कैसे राजी करते हैं? आज हमारा हाल बहुत खराब है. हम मुसलमान हैं लेकिन इस्लाम का हमें तरीका मालूम नहीं, इस्लाम का कानून मालूम नहीं, इस्लाम क्या कह रहा है, इस्लाम की बोली हमारे सीने में नहीं, कुछ भी नहीं. अपने मकसद के लिए हम जिए जा रहे हैं, अपने मतलब के लिए हम जिए जा रहे हैं. कमाना, खाना, पीना नहीं. मुसलमानों, जब तक अपने जिंदगी में हमारे नबी के तरीके को नहीं लाओगे, अपने नबी का रास्ता जब तक तुम नहीं अपनाओगे, नबी पाक अलैहिस्सलाम के किरदार को, कैरेक्टर और नेचर को जब तुम अपने अंदर नहीं बसाओगे तो यकीनन मुसलमानों तू जमाने का बड़ा मालदार तो बन सकता है, जमींदार तो तू बन सकता है, खजाने वाले तो बन सकता है, प्रॉपर्टी का मालिक तो तू बन सकता है, सब कुछ तो तू हो सकता है, पावरफुल इंसान तो तू बन सकता है, लेकिन रब्बे कायनात का तू वफादार नहीं हो सकता. इसलिए अपने नबी के तरीके को अपनाओ. आज लोगों को सर में टोपी लगाने में हमारे नौजवान को शर्म आती है, हमारी माँ और बहनों को सर में कपड़ा देकर बाहर निकलने में शर्म आती है.
کیوں شرم آتی ہے؟ اور جو لوگ لالائی تو تمہیں یہاں پوری ہے گی چنا گرے بابو ماتھا پھلے کا پڑتا ہے۔ میری ماں بہنوں، تیری جوانی بہار دکھانے کی چیز نہیں ہے، تیری حسن و جمال، تیری خوبصورتی، تیرا رنگ و روپ بہار کے لیے نہیں، بلکہ میرے مصطفیٰ نے تیرے اوپر یہ پردہ ڈال کر تیرے حسن کو بھی بڑھایا ہے، تیرے کلچر اور سوسائٹوں کو بھی بلند کیا ہے، تیری مقام و مرتبے کو بلند کیا ہے۔ اس لیے آج جو بھی عورت پردے سے بھاگ رہی ہے، جو بھی عورت پردہ سے نفرت کر رہی ہے، آج اس عورت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس زمانے میں جب عورت پردوں کا اہتمام کرتی تھی، پردہ کے ساتھ اپنے گھروں سے نکالا کرتی تھی، یا اللہ اکبر کبیرہ، اس وقت عورتوں کا دام تھا، اس کا وقار تھا، اس کی عزت تھی، لوگ دور ہی سے اسے راستہ دینے کے لیے سائیڈ اور کنارے لگ جایا کرتے تھے۔ لوگوں کے دل میں عورتوں کی محبت تھی، لوگ کہتے تھے کوئی ایمان والی جا رہی ہے، کوئی رسول اللہ کی خادمہ جا رہی ہے، ماں فاطمہ الزہرا کی کنیزہ جا رہی ہے۔ جس طریقے سے ماں فاطمہ الزہرا کا مقام و مرتبہ لوگوں میں ہے، رسول اللہ کی خادمہ کے مقام و مرتبہ ہے، اسی پردہ کو اپنا کر رسول اللہ کے ان چاہنے والوں کا بھی مقام و مرتبہ اللہ نے بلند کر رکھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالہ ثواب کانفرنس۔ لیکن آج اللہ سبحان پردے کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں، آپ اپنے سامی، اپنے گھر والوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر باہر نکلتے ہو، اچھی بات ہے، لیکن پردے کا اہتمام کرو۔ آج تمہارا بناؤ سنگار بڑھ گیا ہے، تمہیں ٹی وی چاہیے، فریج چاہیے، کولر چاہیے، واشنگ مشین چاہیے، سب کچھ چاہیے، لیکن کبھی تم نے اپنے شوہر سے یہ مطالبہ کیا کہ بازار سے ایک اماں پارا خرید کے لا کے دو، مجھے قرآن سیکھنا ہے، قرآن کا ہدیہ دے کے لے کے آؤ، مجھے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، صبح فجر کے ٹائم سویرے جگا دینا، مجھے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ اس لیے اے میرے قوم کی نوجوان عورتوں، اے میرے قوم کی ماں اور بہنوں، سنو، ایک گھر کو میرے آقا علیہ السلام، ایک گھر کی جو عورت ہے، میرے آقا اس عورت سے فرما رہے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک عورت ایک گھر کو بنا بھی سکتی ہے، سنوار بھی سکتی ہے، بگاڑ بھی سکتی ہے۔ اس لیے اے میرے قوم کی عورتوں، اگر تو قرآن کی تلاوت کرو گی، اگر تو 5 وقت نماز کی حفاظت کرو گی، حلال و حرام میں فرق کرو گی، جائز و ناجائز میں فرق کرو گی، جھوٹ غیبت چغلی سے تم بچو گی، تو یقیناً اس کا اچھا اثر تیری اولاد پر بھی پڑے گا، تیری بیٹی پر بھی پڑے گا، تیرے بیٹوں پہ بھی پڑے گا، تیرے ساتھ رہنے والے گھر کے تمام افراد پر اس کا ایک اچھا اثر پڑے گا۔ اور نتیجہ یہ ہوگا، جب تیرا بچہ تیرے گھر سے باہر نکلے گا تو ایک عام بچہ کی طرح نہیں، بلکہ رسول اللہ کے غلام بن کے نکلے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن آج ماں اور بہنیں، اس لیے ہمیں پردہ، آپ کو پردے کی ضرورت ہے۔ پان کھانا، شادیوں میں چبانا، چون چاٹ کر کے باہر جانا، یہ آپ لوگوں کی حرکت ہے۔ آپ ایک گھر کے ذمہ دار ہو، 3 4 2 جو بھی بچہ ہے، وہ سارے بچہ صبح آنکھ کھلتی ہے تو آپ کو دیکھتے، کھیل سے آیا تو آپ کو دیکھتے، دن بھر وہ آپ کو دیکھتے۔ تو آپ کی شکل و صورت اگر اسلامی شکل و صورت ہوگی تو وہ شکل و صورت کا اثر اس بچے کے اوپر بھی پڑے گا۔ اگر تیرے سر کا چول اسلامی طور طریقے پر ہوگا تو اس کا اثر تیری چھوٹی بیٹی پر پڑے گا۔ اگر تیری پورے سیرت ماں فاطمہ الزہرا کے سیرت و کردار کے مطابق ہوگی تو وہی سیرت و کردار، اسی پاکیزہ سیرت اور لائف کا اثر تیری بیٹی پر بھی پڑے گی۔ اس لیے جب بیٹی جوان ہوگی، لڑکا جب جوان ہوگا، پھر تمہیں شکایت نہیں ہوگی
مولانا یہ ہماری بات نہیں مانتا، مولانا یہ میری لڑکی کالج جاتی ہے، اسکول جاتی ہے، باہر نکلتی ہے، پتا نہیں ہے کیا کیا کرتی ہے، مجھے بھروسہ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر تو نے بچپنے ہی سے اسے رسول اللہ کی محبت کی گوٹی پلا دی ہوتی، نبی پاک علیہ السلام کے عشق کے اگر تو نے دریاقوں سے پلا دیا ہوتا تو دنیا کے کسی بھیڑ میں ہماری بچے چلے جائے، لیکن زمانہ اسے بگاڑ نہیں پاتا، کہیں بھی چلے جائے بگاڑ نہیں پاتا۔ ہمارے قوم کے نوجوانوں ذرا سمجھو، اپنے حالات کو بدلو۔ ہمارے نوجوان کو غصہ بہت آتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے کہ ماں باپ کو تو گالی دیتے ہیں، ساتھ ساتھ گھر کا سامان بھی توڑ دیتے ہیں، اتنا غصہ۔ میرے دوستو، میرے قوم کے نوجوانوں، قوم کا نوجوان اسلام کا ایک فیوچر اور مستقبل کا نام ہے۔ اسی نوجوان اگر اپنے آپ میں چاہیں تو اسلام کی خدمت کے لیے دل و جان سے یہ لوگ قربان ہو سکتے ہیں، اسلام کو پھیلا سکتے ہیں، گھر گھر میں اسلام کا اجالا کر سکتے ہیں، گھر گھر میں اسلام کی شمع اور چراغ کو جلا سکتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، لیکن میرے قوم کے نوجوان آج کس دہانے پر آ کر کے کھڑے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، وہ کہیں موبائل کا عاشق ہے تو کہیں وہ بازار کا عاشق ہے تو کہیں وہ ہوٹلوں کی عاشق ہے تو کہیں وہ گھومنے پھرنے کا عادی ہو چکا ہے۔ اس لیے اے قوم کے نوجوانوں، اپنے سیرت و کردار میں چینجنگ کرو اور میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آ کر کے گر جاؤ۔ آج گھوم رہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہے، مدینہ سمجھتے ہیں نا؟ میرے آقا مدینہ سے باہر گھومنے کے لیے نکلے۔ جب باہر نکلے تو چاروں طرف ہریالی تھی، جنگل تھا، کھیت کھلیان۔ چلتے 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 کچھ دور پہنچے تو وہاں کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک خوبصورت اونٹ چر رہا ہے۔ اونٹ سمجھ رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا مدینے کی سرزمین پہ سرخ اونٹ کو بہت خوبصورت جانور سمجھا جاتا تھا، اس کی قیمت بھی بہت ہائی فائی ہوتی تھی۔ میرے آقا کی نظر جب اس سرخ اونٹ پر، اس لال اونٹ پر جب پڑی تو میرے آقا کو وہ اونٹ پسند آ گیا۔ اب مالک کون ہے میرے آقا ڈھونڈ رہے ہیں، تو وہیں قریب جنگل میں تمبو باندھ کے، کچھ لوگ ہیں تمبو سمجھتے ہیں نا جو پلاسٹک کا بناتے ہیں، دو تین لوگ دور میں بیٹھے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، دوڑ کے آئے، کہا کہ بھائی یہ اونٹ کس کا ہے؟ بولے کہ ہم لوگوں کا ہے۔ بولے بیچو گے؟ اب ان کے دل میں کیا ہوا نہیں ہوا، کہا کہ ہاں بیچیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا قیمت کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اتنی قیمت ہے۔ میرے آقا تیار ہو گئے، اونٹ میرے آقا لے گئے اور فرمایا کہ بھائی میں تو باہر گھومنے آیا تھا، اونٹ پسند آیا میں نے لے، پیسہ تو لایا نہیں ہوں، اب گھر جاؤں گا، گھر جانے کے بعد میں تمہارا پیسہ، تمہارا دام قیمت میں بھجوا دوں گا۔ غور کیجیے، وہ دونوں آدمی میرے آقا کو اونٹ دیتے تھے، میرے آقا اونٹ کی رسی کو پکڑ کر آگے آگے اور اونٹ پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ چلتے 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 میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بہت دور چلے جاتے ہیں، ان لوگوں کی نظر سے غائب ہو جاتے ہیں، تو اب انہی دو
दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं कि भाई तुमने जो ऊंट बेचा उस आदमी को पहचानते हो? वो कह रहा कि मुझे तो मालूम नहीं है कौन है। वो भी कह रहा कि मुझे भी तो मालूम नहीं कौन है। फिर कह रहा है कि तुमने जो दाम तय किया है वो दाम तुमको जो देगा, ये दाम तुमने जिससे तय किया है, क्या तुमको उनका नाम मालूम है? कहा कि मालूम नहीं। उनका घर मालूम है? उसने कहा मालूम नहीं। रहता कहाँ है? मालूम नहीं। किस गांव का रहने वाला है? मालूम नहीं। अच्छा बाप का क्या नाम है? मालूम नहीं। बोले दादा का नाम क्या मालूम है? मालूम नहीं। उस आदमी ने कहा कि जब तुम्हें उनके बारे में कुछ भी मालूम ही नहीं तो एक अनजान आदमी को तुमने अपना ऊंट कैसे दे दिया है? अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो आदमी भी सोच में पड़ गया कि भाई जिसको मैंने ऊंट उधार दिया है, बाकी दिया है, जो पैसा लाकर वापस देने की बात बोल करके गए हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं कि वो कहाँ का रहने वाला है, वो काम क्या करता है, वो किस खानदान से ताल्लुक रखता है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसका साथी फिर कह रहा है कि जब तुम्हें कुछ मालूम नहीं तो तूने ऊंट उन्हें क्यों दे दिया? चुनांचे वो आदमी कहने लगा, अरे यार जाने दो, वो जब बात कर रहे थे पता नहीं मैं उनकी बातों को सुनते सुनते उनकी बात मुझे मधु और शहद से ज्यादा मिष्टी लगने लगी। मैं उनकी बात सुनता गया और अपनी कीमती ऊंट उनको दे दिया, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने पूछा ही नहीं कि घर कहाँ है, इलाका कहाँ है, कब लाके दोगे। ये सब कुछ तो मैंने पूछा ही नहीं। क्यों नहीं पूछा? इसलिए कि मैं उनकी बातों को सुनता रहा। आगे बातें सुन लिए। अब उसका साथी कह रहा है खाली कथाला सुनने में ভালো লাগে তো এত দামি উল্টা লেবা চলে গেল কি অর্ডার করতে তোর নাম কি, তোর ঘর কি, কোনবালা আনে দিব কোনতে রয়েছি। अब आइए, वो जो तंबू था, तंबू हाथे बनाए थे ওটা দুই তিনটা औरत लाओ माया लाओ सिम ঢুকে এই লোক দিরাই মাইলে ঘংসম লাগাইছে পয়সা লা দিবে না নি দিবে কি হলো আমার উল্টা চলে গেল। আমরা তো জানি কে কি বাত धर्म जहां। आदमी ने कहा लगता है हमारा ऊंट बेकार हो गया, पैसा मिलेगा हम तो जानते ही नहीं। तंबू में बैठी एक औरत उन दोनों आदमी की बातों को सुन रहे थे। उस औरत ने कहा कि खबरदार, अना सामिलतुल लहू, मैं गारंटी देती हूं कि वो जरूर आएंगे। एक औरत जो मेरे नबी से ना जान ना पहचान, ना कभी देखी है, ना बात की है, ना बोली है, ना मुस्तफा के घर में पहुंची है, लेकिन मेरे आका की गारंटी वो औरत ले रही है। वो औरत कह रही है, ऐ लोगों तुम लोग बात बुरा भला ना कहो, अपने दिल में कुछ गलत ना सोचो, अना सामिलतुल्लहु, मैं उसकी गारंटी ले रही हूँ वो जरूर आएंगे। आवाज होए ना जान ना पहचान। बोले कि तुम जानती हो? पता भी तो जानू ना। रहते कहाँ है वो मालूम है? मालूम नहीं। बोले कि किन का लड़का है, क्या नाम है? बोले कुछ भी नहीं मालूम है। बोले मालूम नहीं है, तुम गारंटी ले रही हो? यहाँ तो बाप अपनी बेटी की गारंटी नहीं ले सकता, माँ अपनी बेटी की गारंटी नहीं दे सकता, गांव वाले की गारंटी नहीं लेता है, कोई किसी की गारंटी और जमानत नहीं लेता। लेकिन मेरे मुस्तफा की किरदार पर कुर्बान जाओ, मेरे आका की सीरत पर कुर्बान जाओ, मेरे आका की जिंदगी पर कुर्बान जाओ। एक अनजान औरत मेरे आका की गारंटी ले रही है। ये मेरे आका की किरदार की वजह से, मेरे आका की गुफ्तार की वजह से और मेरे आका की सीरत और बात करने के तरीके की वजह से। अब लोग गारंटी ले लो क्या हमारा दिमाग जानिस को नहीं बोलो। बोले कि सुनो, तुम लोग जब काम कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, जब वो ऊंट आप लोगों से खरीद रहे थे तो मैं तंबू में बैठे बैठे उनका चेहरा देख रही थी। कसम खुदा की
जब वो मुस्कुराते थे तो उनके चेहरे की चमक पहाड़ों पे पड़ता था। जब वो बात करते थे तो उनकी मासूमियत उनके चेहरे से झलकती थी। जब वो मुस्कुराते थे तो उनके दांतों की चमक इसी पहाड़ पर पड़ते थे। जब मैं उनके चेहरे पे देखती तो मैं दिल में समझ गई कि कसम खुदा की, जमाना छोटा हो सकता है, जमाना बदल सकता है, हर चीज खत्म हो सकती है, लेकिन ये इंसान झूठा नहीं हो सकता। इनके चेहरे में मासूमियत है, इनकी बातों में लातानियत है, इनके अंदाज में लाजवाबियत है। इसलिए मैं गारंटी ले रही हूँ कि जमाना तो झूठ बोल सकता है, लेकिन वो इंसान झूठा नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, सुभान अल्लाह। जो मुसलमानों, आज हमारे नौजवानों ने अपने कैरेक्टर को इतना गिरा दिया है कि अगर किसी गांव में चला जाए तो गांव वाले उसे इज्जत की नजर से क्यों नहीं देख रहा है। आज वो अपने ही गांव में घूम रहा है लेकिन लोग उसको शक की नजर से देख रहा है। आज वो इधर उधर फिर रहा है, लोग उसे शक की नजर से देख रहे हैं। आखिर इतने बदलाव, इतनी गिरावट तुम्हारे अंदर क्यों आई है? इसलिए आई है ऐ मुसलमानों, तुम मेरे कौम के नौजवानों, ऐ मेरे नौजवान बच्चों, किस लिए कि तुमने मेरे आका की सुन्नत को छोड़ दिया है, मेरे आका के रास्तों को छोड़ दिया है, मेरे आका के तरीके को छोड़ दिया है। इसलिए ऐ कौम के नौजवानों, तुम मेरे मुस्तफा के तरीके को अपना लो, दुनिया भी सलाम करेगी, जमाना भी सलाम करेगा। अब वो औरत कह रही है कि मैं गारंटी देती हूँ वो आएंगे। कैसे? बोले कि जब बात कर रहे थे चेहरा देख के ही पता चल गया था कि ये कोई आम आदमी नहीं, कोई बहुत बड़ी हस्ती है। कुछ जमाना, कुछ देर हुआ, मेरे आका ऊंट लेके घर गए, अपने गुलाम को बुलाया कि गुलाम आओ, ये खजूर लेकर के जाओ और उन लोगों से मैं ऊंट उधार लेकर के आया हूँ, ये खजूर उनको दे देना, वो लोग बेच करके दाम उसमें से ले लेंगे और कुछ एक्स्ट्रा खजूर भी उन लोगों को दे देना, इसलिए कि वो लोग परदेसी लोग हैं, वो लोग मदीना आने वाले हैं, रास्ते में थक गए हैं इसलिए आराम कर रहे हैं, ये थोड़ा खजूर उन्हें एक्स्ट्रा खाने के लिए दे देना। जब वो गुलाम उस खजूर को लेकर के उस तंबू के पास पहुंच जाते हैं, मदीने के बाहर पहुंचते हैं, तो उस गुलाम को देखकर वो दोनों आदमी बात कर रहे थे, वो औरत भी बात कर रही थी। इसी में ये गुलाम पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि ऐ लोगों, क्या मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुम्ही लोगों से ऊंट खरीद कर लेकर के गए हैं? लोगों ने कहा कि कौन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है? तो उस गुलाम ने कहा कि वो नबी रहमतुल लिल आलमीन है, वो शफीउल मुज़निबीन है, वो जब हंस देते हैं तो जमाना मुस्कुरा उठता है, जब वो यतीमों के सर पर अपना हाथ रख देते हैं तो यतीम का चेहरा खुल जाता है। वो बेबसों के कस है, वो बेबसों के बस है, वो नबी आखिर समा है, वो शहनशाह कौनैन है, वो मालिक जन्नत है। अरे वो तुमसे ऊंट लेके जाते गए तो जरूर है, लेकिन वो रोजाना करोड़ों ऊंट लोगों को अता करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे बेमिसाल, इशारे सवाब कॉन्फ्रेंस। आगे वही नबी ने माशाअल्लाह अपना दाम ले लो और ये एक्स्ट्रा खजूर तुम्हारी जियाफत के लिए भेजे हैं। बोले कि हमें दाम की जरूरत नहीं, अब तुम अपना खजूर वापस ले जाओ। अरे पहले तो हम उनके हाथ में अपना ऊंट बेचे थे, अब सब लोगों ने अपना दिल बेच दिया है, सब लोगों ने अपना दिल बेच दिया है। सारे लोग उठते हैं, उस गुलाम से कहते हैं कि चलो चलो, हमें उसी नबी के पास लेकर के चलो, उसी रहमतुल लिल आलमीन के पास लेकर के चलो। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो मर्द औरत जितने भी लोग थे मेरे आका के गुलाम के पीछे पीछे चलते चलते मेरे आका के कदमों में आ जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अर्ज करते हैं या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप तो ऊंट खरीद चुके थे लेकिन आपके हाथों में हमारा दिल भी बिक गया है, हमारा दिल बिक गया है, फौरन हमें कलमा पढ़ाइए। वो सब के सब कलमा पढ़ते हैं।
सलातो व सलाम के कदमों में गिरकर ईमान लेकर के आते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कौन लोग थे? वो कबीलाए तारिक के लोग थे। इमाम ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस पूरे वाक़या को बताया है। इसलिए ऐ मुसलमानों, मेरे आका ने इस तरह लेन देन किया कि उस लेन देन की वजह से आज लोग इस्लाम लाने पे मजबूर हो गए, ख़त्मे मुस्तफ़ा में आके गिर जाते हैं। नबी कौनैन की वजह से, मेरे आका के अच्छे कैरेक्टर की वजह से इस्लाम में आते हैं। इसलिए ए मेरे कौम के नौजवानों, अपने कैरेक्टर को दुरुस्त कर लो, अपने हालात को दुरुस्त कर लो, अपने तौर तरीके को बदल लो। इसलिए अगर तुम मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम के रास्ते से भटक कर जीना चाहते हो, रास्ते को छोड़कर जीना चाहते हो, तो जमाने में तुम्हें इज्जत नहीं मिल सकती, तुम्हें वकार नहीं मिल सकता, तुम्हें कैफे सुरूर नहीं मिल सकता। अगर सब कुछ चाहते हो तो नबी के दामन में आओ, मेरे मुस्तफा के कदमों में आओ, कुरान को गले की तावीज बना लो, मेरे आका की सुन्नत को उड़ना बिछोना बना लो, मेरे आका के एक एक बातों को हरफे आखिर समझ लो। इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत में भी कामयाब होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इसाले सवाब कॉन्फ्रेंस, लुटाने वाले, सुनाने वाले, सुनने वाले, गिफ्ट करने वाले, सुभान अल्लाह सुभान। आज हमारे समाज में ताना बाना देखिए, अगर बाप बेटे को बुलाए तो बेटा नहीं सुनता, माँ बेटी को बुलाए तो बेटी जवाब नहीं देती। हर कोई अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी दुनिया में मगन है, हर कोई अपने तरीके से बिजी है। ये हमारा इस्लाम नहीं है, ये हमारे नबी के लाया हुआ दीन नहीं है, ये मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत नहीं है, ये मेरे मुस्तफ़ा का तरीका नहीं है। इसलिए ऐ मुसलमानों, मेरे मुस्तफ़ा का तरीका ये है कि हमारे इस्लाम का बच्चा बच्चा भी नमाजी हो। मेरे आका का तरीका ये है, हमारे इस्लाम की बूढ़ी से लेकर जवान तक हर कोई नमाज की पाबंदी करे। आज हमारी माँ और बहनों के हालात को देख लीजिए, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका